اسلام اور جاہلیت کی اصولی و تاریخی کشمکش۔ دنیا میں انسان کی زندگی کے لیے جو نظام نامہ بھی بنایا جائے گا، اس کی ابتدا لامحالہ بعد الطبیع یا الہیاتی مسائل سے ہوگی۔ زندگی کی کوئی اسکیم بن نہیں سکتی جب تک کہ انسان کے متعلق اور اس کائنات کے متعلق جس میں انسان رہتا ہے واضح اور متعین تصور نہ قائم کر لیا جائے۔ یہ سوال کہ انسان کا برتاؤ یہاں کیا ہونا چاہیے اور کس طرح اسے دنیا میں کام کرنا چاہیے، دراصل اس سوال سے گہرا تعلق رکھتا ہے کہ انسان کیا ہے، اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کائنات کا نظام کس ڈھنگ کا ہے جس سے انسان کی زندگی کے ڈھنگ کو ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اس سوال کا جو حل بھی تجویز کیا جائے گا، اسی کے لحاظ سے اخلاق کا ایک نظریہ قائم ہوگا۔ پھر اسی نظریہ اخلاقی کی نوعیت کے مطابق انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کی تشکیل ہوگی۔ پھر اسی سانچے کے اندر انفرادی سیرت و کردار اور اجتماعی تعلقات و معاملات کے قوانین اپنی تفصیلی صورتیں اختیار کریں گے، اور آخر کار تمدن کی پوری عمارت انہی بنیادوں پر تعمیر ہوگی۔ دنیا میں اس وقت تک انسانی زندگی کے لیے جتنے مذہب و مسلک بھی بنے ہیں، ان سب کو بہرحال اپنا ایک بنیادی فلسفہ اور ایک اساسی نظریہ اخلاق مرتب کرنا پڑا ہے، اور اصول سے لے کر چھوٹے چھوٹے جزیات تک میں ایک مسلک کو دوسرے مسلک سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ یہی فلسفہ اور یہی اخلاقی نقطہ نظر ہے، کیونکہ ہر دستور زندگی کا مزاج اسی چیز کی طبیعت کے مطابق بنتا ہے، اور یہ اس کے قالب میں روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ زندگی کے چار نظریے۔ جزیات و فروع سے قطع نظر اصولی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو انسان اور کائنات کے متعلق چار مابعد الطبیعی نظریے قائم ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں جتنے دستور زندگی پائے جاتے ہیں انہوں نے انہی چار میں سے کسی ایک کو اختیار کیا ہے۔ نمبر 1، جاہلیت خالصہ۔ ان میں سے پہلے نظریے کو ہم جاہلیت خالصہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے: کائنات کا یہ سارا نظام ایک اتفاقی ہنگامہ وجود و ظہور ہے، جس کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی مصلحت اور کوئی مقصد کار فرما نہیں ہے۔ یوں ہی بن گیا ہے، یوں ہی چل رہا ہے، اور یوں ہی بے نتیجہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کے ہونے یا نہ ہونے کا انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان ایک قسم کا جانور ہے جو دوسری چیزوں کی طرح شاید اتفاقاً یہاں پیدا ہو گیا ہے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اسے کس نے پیدا کیا اور کس لیے پیدا کیا۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ اس زمین پر پایا جاتا ہے، کچھ خواہشیں رکھتا ہے جنہیں پورا کرنے کے لیے اس کی طبیعت اندر سے زور کرتی ہے، کچھ قوہ اور کچھ آلات رکھتا ہے جو ان خواہشوں کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور اپنے گرد و پیش زمین کے دامن پر بہت سا سامان پھیلا ہوا دیکھتا ہے جن پر یہ اپنے ان قوا اور آلات کو استعمال کر کے اپنی خواہشوں کی تکمیل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس کی زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنی طبیعت حیوانی کے مطالبات پورے کرے، اور اس کی انسانی استعدادوں کا مصرف اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ان مطالبات کو پورا کرنے کے بہتر سے بہتر ذرائع فراہم کرے۔ انسان سے مافوق کوئی علم کا منبع اور ہدایت کا سرچشمہ موجود نہیں ہے جہاں سے اسے اپنی زندگی کا قانون مل سکتا ہو، لہٰذا اسے اپنے گرد و پیش کے آثار و احوال سے اور اپنی تاریخ کے تجربات سے خود ہی ایک قانون عمل اخذ کرنا چاہیے۔ بظاہر کوئی ایسی حکومت نظر نہیں آتی جس کے سامنے انسان جواب دہ ہو، اس لیے انسان بجائے خود ایک غیر ذمہ دار ہستی ہے، اور اگر یہ جواب دہ ہے بھی تو آپ اپنے ہی سامنے ہیں، یا پھر اس اقتدار کے سامنے جو خود انسانوں ہی میں سے پیدا ہو کر افراد پر مستولی ہو جائے۔ اعمال کے نتائج جو کچھ بھی ہیں اسی دنیاوی زندگی کی حد تک ہیں، اس کے ماں سوا کوئی زندگی نہیں ہے، لہٰذا صحیح اور غلط، مفید اور مضر، قابل اخذ اور قابل ترک ہونے کا فیصلہ صرف انہی نتائج کے لحاظ سے کیا جائے گا جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان جب جاہلیت محضہ کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی جب اپنے محسوسات سے ماورا کسی حقیقت تک وہ نہیں پہنچتا،
या बंदगी नफ्स की वजह से नहीं पहुंचना चाहता तो उसके जहन पर यही नजरिया हावी होता है। दुनिया परस्तों ने हर जमाने में यही नजरिया इख्तियार किया है। कलील मुस्तस्नियात को छोड़कर बादशाहों ने, अमीरों ने, दरबारियों और अरबाब हुकूमत ने, खुशहाल लोगों और खुशहाली के पीछे जान देने वालों ने उमूमन इसी नजरिए को तरजीह दी है। और जिन कौमों की तमद्दुनी तरक्की के गीत तारीख में गाए जाते हैं, बिलुमूम उन सब के तमद्दुन की जड़ में यही नजरिया काम करता रहा है। मौजूदा मगरबी तमद्दुन की बुनियाद में भी यही नजरिया कार फरमा है। अगरचे अहले मगरिब सब के सब खुदा और आखिरत के मुनकिर नहीं हैं, ना इल्मी हैसियत से सब मादा परस्ताना अखलाक के कायल हैं, लेकिन जो रूह उनके पूरे निज़ाम तहजीब व तमद्दुन में काम कर रही है वो इसी इंकार खुदा व आखिरत और इसी मादा परस्ताना अखलाक ही की रूह है। और वो कुछ इस तरह उनकी जिंदगी में पेवस्त हो गई है कि जो लोग इल्मी हैसियत से खुदा और आखिरत के कायल हैं और अखलाक में एक गैर मादा परस्ताना नुक्ता नजर इख्तियार करते हैं, वो भी गैर शऊरी तौर पर अपनी वाकई जिंदगी में दहरिये और मादा परस्त ही हैं, क्योंकि उनके इल्मी नजरिए का उनकी अमली जिंदगी से बिलफेल कोई रब्त कायम नहीं है। ऐसी ही कैफियत इनसे पहले के मुतरफीन और खुदा फरामोश लोगों की भी थी। बगदाद, दमिश्क, दहली और गरनाता के मुतरफीन मुसलमान होने की वजह से खुदा और आखिरत के मुनकिर ना थे, मगर उनकी जिंदगी का सारा प्रोग्राम इस तरह बनता था कि गोया ना खुदा है, ना आखिरत, ना किसी को जवाब देना है, ना कहीं से हिदायत लेनी है। जो कुछ हैं हमारी ख्वाहिशात हैं। इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए हर किस्म के जराए और हर किस्म के तरीके इख्तियार करने में हम आजाद हैं। और दुनिया में जीने की जितनी मोहलत मिलती है उसका बेहतरीन मसरफ बस ये है कि बाबर बऐश कोश के आलम दोबारा नीस्त। जैसा कि ऊपर इशारा किया जा चुका है, इस नजरिए की ऐन फितरत यही है कि इसकी बुनियाद पर एक खालिस मादा परस्ताना निज़ाम अखलाक बनता है, ख्वाह वो किताबों में मुदव्वन हो या सिर्फ ज़हनियतों ही में मुरतब होकर रह जाए। फिर इसी ज़हनियत से उलूम व फ़नून और अफकार व आदाब की आबियारी होती है और पूरे निज़ाम तालीम व तरबियत में इल्हाद व मादियत की रूह सराहियत कर जाती है। फिर इनफरादी सीरतें इसी सांचे में ढलती हैं। इंसान और इंसान के दरमियान ताल्लुकात व मामलात की तमाम सूरतें इसी नक्शे पर बनती हैं और कवानीन का नशोनुमा इसी ढंग पर होता है। फिर इस तर्ज की सोसाइटी में सतह पर वो लोग उभर आते हैं जो सबसे ज्यादा मक्कार, बददियानत, झूठे, दगाबाज, संगदिल और खबीसुल नफ्स होते हैं। तमाम सोसाइटी की सियादत व क़यादत और मुमलिकत की ज़मामेकार उन्हीं के हाथ में होती है और वो शुतुर बेमुहार की तरह हर हिसाब से बेखौफ और हर मुवाक़से से बेपरवाह होकर खल्क़े खुदा पर टूट पड़ते हैं। मिकावली के उसूल सियासत पर उनकी सारी हिकमत अमली मबनी होती है। उनकी किताब आईन में जोर का नाम हक और बेजोरी का नाम बातिल होता है। जहां कोई मादी रुकावट हायल नहीं होती वहां कोई चीज उन्हें जुल्म से नहीं रोक सकती। ये जुल्म मुमलिकत के दायरे में ये शक्ल इख्तियार करता है कि ताकतवर तबके अपनी ही कौम के कमजोर तबकों को खाते और दबाते हैं और मुमलिकत के बाहर उसका इजहार कौम परस्ती, इंपीरियलिज्म और मुल्क गिरी व अक़वाम कशी की सूरत में होता है। नंबर 2, जाहिलियत मुशरिकाना। दूसरा माबादुल तबी नजरिया शिर्क के उसूल पर मबनी है और उसका खुलासा यह है कि कायनात का निजाम इत्तफाकी तो नहीं है और ना बेखुदावंद है, मगर उसका एक खुदावंद यानी मास्टर नहीं बल्कि बहुत से खुदावंद हैं। ये ख्याल चूंकि किसी इल्मी सबूत यानी साइंटिफिक प्रूफ पर मबनी नहीं है बल्कि महज ख्याल आराई पर उसकी बिना है, इसलिए मोहूम, महसूस और माकूल अशिया की तरफ खुदावंदी और इलाहियत को मंसूब करने में मुशरिकीन के दरमियान न कभी इत्तफाक हो सकता है न कभी हुआ है। अंधेरे में भटकने वालों का हाथ जिस चीज पर भी पड़ गया वो खुदा बना ली गई और खुदाओं की फहरिस्त हमेशा घटती बढ़ती रही। फरिश्ते, जिन, अरवाह, सैयारे, जिंदा और मुर्दा इंसान, दरख्त, पहाड़, जानवर, दरिया, जमीन, आग सब देवता बना डाले गए। बहुत से मानी मुजर्रदा यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मसलन मोहब्बत, शहवत, कुव्वत तख्लीक, बीमारी, जंग,
लक्ष्मी, शक्ति वगैरह को भी खुदाई का मुकाम दिया गया। तरह तरह के ख्याली मुरक्कबात, मसलन शेर इंसान, माही इंसान, परिंदा इंसान, चहार सिरा, हजार दस्ता, खरतूम बीनी वगैरह भी मुशरिकीन के माबूदों में जगह पाते रहे। फिर इस देवमाला के गिर्द ओहाम व खराफात यानी मिथोलॉजी का एक अजीब तिलस्म होशरुबा तैयार हुआ है, जिसमें हर जाहिल कौम की कुव्वत वाहिमा ने अपनी शादाबी और नादराकारी के वो दिलचस्प नमूने फराहम किए हैं कि देखकर अकल दंग रह जाती है। जिन कौमों में खुदावंदे आला यानी अल्लाह का तसव्वुर नुमाया पाया गया है, वहां तो खुदाई का इंतजाम कुछ इस तर्ज का है कि गोया अल्लाह ताला बादशाह है और दूसरे खुदा उसके वजीर, दरबारी, मसाहिब, ओहदेदार और अहलकार हैं, मगर इंसान बादशाह सलामत तक राह नहीं पा सकता। इसलिए सारे मामलात मातहत खुदाओं ही से वाबस्ता रहते हैं, और जिन कौमों में खुदावंदे आला का तसव्वुर बहुत धुंधला या तकरीबन मफऊद है, वहां सारी खुदाई अरबाब मुतरफ़िकीन ही में तकसीम होकर रह गई है। जाहिलियत खालिसा के बाद ये दूसरी किस्म की जाहिलियत है जिसमें इंसान कदीम तरीन जमाने से आज तक मुब्तला होता रहा है, और हमेशा घटिया दर्जे की दिमागी हालत ही में ये कैफियत रोनुमा हुई है। अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीम के असर से जहां लोग अल्लाह वाहिद क़हार की खुदाई के कायल हो गए, वहां से खुदाओं की दूसरी अक़साम तो रुखसत हो गईं, मगर अंबिया, औलिया, शोहदा, सौलिहीन, मजाजीब, अक्ताब, अब्दाल, उल्मा, मशाइख और जिल्लुल्लाहों की खुदाई फिर भी किसी न किसी तरह अकायद में अपनी जगह निकालती ही रही। जाहिल दिमागों ने मुशरिकीन के खुदाओं को छोड़कर उन नेक बंदों को खुदा बना लिया जिनकी सारी जिंदगियां बंदों की खुदाई खत्म करने और सिर्फ अल्लाह की खुदाई साबित करने में सर्फ हुई थी। एक तरफ मुशरिकाना पूजा पाठ की जगह फातिहा, जियारात, न्याज, नजर, उर्स, संदल, चढ़ावे, निशान, अलम, ताजिए और इसी किस्म के दूसरे मजहबी अमाल की एक नई शरीयत तसनीफ कर ली गई। दूसरी तरफ बगैर किसी सबूत इल्मी के उन बुजुर्गों की विलादत व वफात, ज़हूर व ग़याब, करामात व ख़वारिक़, इख्तियारात व तसर्रुफ़ात और अल्लाह ताला के यहाँ उनके तक़र्रुब की कैफियत के मुतालिक एक पूरी मिथोलॉजी तैयार हो गई जो बुत परस्त मुशरिकीन की मिथोलॉजी से हर तरह लग्गा खा सकती है। तीसरी तरफ तवस्सुल और इस्तिमदाद रूहानी और इक्तिसाब फैज़ वगैरह नामों के खुशनुमा पर्दों में वो सब मामलात जो अल्लाह और बंदों के दरमियान होते हैं उन बुजुर्गों से मुताल्लिक हो गए, और अमलन वही हालत कायम हो गई जो अल्लाह के मानने वाले उन मुशरिकीन के यहाँ है जिनके नज़दीक बादशाह आलम इंसान की रसाई से बहुत दूर है और इंसान की जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम उमूर नीचे के अहलकारों ही से वाबस्ता हैं। फर्क सिर्फ ये है कि उनके यहाँ अहलकार एलानिया इलाह, देवता, अवतार या इब्नुल्लाह कहलाते हैं, और ये उन्हें गौस, कुतुब, अब्दाल, औलिया और अहलुल्लाह वगैरह अल्फाज के पर्दों में छुपाते हैं। ये दूसरी किस्म की जाहिलियत तारीख के दौरान में अमूमन पहली किस्म की जाहिलियत यानी जाहिलियत खालिसा के साथ ताउन करती रही है। कदीम जमाने में बाबिल, मिस्र, हिंदुस्तान, ईरान, यूनान, रोम वगैरह ममालिक के तमद्दुन में ये दोनों जाहिलियतें हम आगोश थीं, और मौजूदा जमाने में जापान के तमद्दुन का भी यही हाल है। इस मुवाफ़क़त के मुतअद्दिद असबाब हैं जिनमें से चंद की तरफ मैं इशारा करूंगा। अव्वलन, मुशरिकाना जाहिलियत में आदमी का कोई ताल्लुक अपने माबूदों के साथ इसके सिवा नहीं होता कि ये अपने ख्याल में उन्हें साहिब इख्तियार और नाफ़े व ज़ार समझ लेता है और मुख्तलिफ मरासिम उबूदियत के जरिए से अपने दुनियावी मकासद में उनकी मेहरबानी और एआनत हासिल करने की कोशिश करता है। बाकी रहा ये अम्र कि वहां से उसे किसी किस्म की अखलाकी हिदायत या जिंदगी का ज़ाब्ता व कानून मिले तो इसका कोई इम्कान ही नहीं, क्योंकि वहां कोई वाक़ई में खुदा हो तो हिदायत और कानून भेजे। बस जब ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है तो मुशरिक इंसान लामुहाला खुद ही एक अखलाकी नजरिया बनाता है और खुद ही उस नजरिए की बुनियाद पर एक शरीयत तस्नीफ करता है। इस तरह
وہی جاہلیت محضہ برسر کار آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالص جاہلیت کے تمدن اور مشرکانہ تمدن میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ ایک جگہ جاہلیت کے ساتھ مندروں، پجاریوں اور عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے اور دوسری جگہ نہیں ہوتا۔ اخلاق اور اعمال جیسے یہاں ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں بھی ہوتے ہیں۔ یونان قدیم اور بت پرست روم کے اخلاقی مزاج اور موجودہ یورپ کے اخلاقی مزاج میں جو مشابہت پائی جاتی ہے اس کا یہی سبب ہے۔ ثانیاً، علوم و فنون، فلسفہ و ادب اور سیاسیات و معاشیات وغیرہ کے لیے مشرکانہ نظریہ کوئی الگ مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ اس باب میں بھی مشرک انسان جاہلیت محضہ ہی کا رخ اختیار کرتا ہے اور مشرک سوسائٹی کا سارا دماغی نشو و نما اسی ڈھنگ پر ہوتا ہے جس پر خالص جاہلی سوسائٹی میں ہوا کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مشرکین کی قوت واہمہ حد سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان کے افکار میں خیال آرائی کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ملاحدہ ذرا عملی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے نرے خیالی فلسفوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ البتہ جب یہ ملاحدہ خدا کے بغیر کائنات کے معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی استدلالی کھینچتان بھی اتنی ہی غیر معقول ہوتی ہے جتنی مشرکین کی میتھولوجی۔ بہرحال علمی حیثیت سے شرک اور جاہلیت خالصہ میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہوتا، اور اس کا روشن ثبوت یہ ہے کہ موجودہ یورپ اپنے موجودہ نظریات میں قدیم یونان و روم سے اس طرح سلسلہ جوڑتا ہے کہ گویا یہ بیٹا ہے اور وہ باپ۔ ثالثاً، مشرک سوسائٹی ان تمام تمدنی طریقوں کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح مستعد رہتی ہے جنہیں خالص جاہلی سوسائٹی اختیار کرتی ہے۔ اگرچہ سوسائٹی کی ترتیب و تعمیر میں شرک اور جاہلیت خالصہ کے ڈھنگ ذرا ایک دوسرے سے مختلف ہیں، شرک کی مملکت میں بادشاہوں کو خدائی کا مقام دیا جاتا ہے، روحانی پیشواؤں اور مذہبی عہدیداروں کا ایک طبقہ مخصوص امتیازات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ شاہی خاندان اور مذہبی طبقے مل کر ایک ملی بھگت قائم کرتے ہیں۔ خاندانوں پر خاندانوں کے اور طبقوں پر طبقوں کے تفوق کا ایک مستقل نظریہ وضع کیا جاتا ہے، اور اس طرح جاہل عوام پر مذہب کا جال پھیلا کر ظالمانہ تسلط قائم کر لیا جاتا ہے۔ بخلاف اس کے خالص جاہلی سوسائٹی میں یہ خرابیاں نسل پرستی، قوم پرستی، قومی امپیریلزم، ڈکٹیٹرشپ، سرمایہ داری اور طبقاتی نزاع کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ لیکن جہاں تک روح اور جوہر کا تعلق ہے، انسان پر انسان کی خدائی مسلط کرنے، انسان کو انسان سے پھاڑنے اور انسانیت کو تقسیم کر کے ایک ہی نوع کے افراد کو ایک دوسرے کے لیے صیاد بنانے میں دونوں ایک سطح پر ہیں۔ نمبر 3، جاہلیت راہبانہ۔ تیسرا مابعد الطبیعی نظریہ رہبانیت پر مبنی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا اور یہ جسمانی وجود انسان کے لیے ایک دارالعذاب ہے۔ انسان کی روح اس قفس عنصری میں دراصل ایک سزا یافتہ قیدی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لذات و خواہشات اور تمام وہ ضروریات جو اس جسمانی تعلق کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں، دراصل اس قید خانے کے طوق و سلاسل ہیں۔ انسان اس دنیا اور اس کی چیزوں سے جتنا تعلق رکھے گا اتنا ہی گندگی سے آلودہ ہوگا اور اسی قدر مزید عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ نجات کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں کہ اس زندگی کے بکھیڑوں سے قطع تعلق کیا جائے، خواہشات کو مٹایا جائے، لذات سے کنارہ کشی کی جائے، جسمانی ضروریات اور نفس کے مطالبات کو پورا کرنے سے انکار کیا جائے۔ ان تمام محبتوں کو جو دنیاوی اشیاء اور گوشت و خون کی رشتہ داریوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں دل سے نکال دیا جائے، اور اپنے اس دشمن یعنی نفس و جسم کو مجاہدات و ریاضات کے ذریعے سے اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر اس کا تسلط قائم نہ رہ سکے۔ اس طرح روح ہلکی اور پاک صاف ہو جائے گی اور نجات کے بلند مقامات پر اڑنے کی طاقت حاصل کر لے گی۔ یہ نظریہ بجائے خود غیر تمدنی یعنی اینٹی سوشل نظریہ ہے، مگر تمدن پر یہ متعدد طریقوں سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ایک خاص قسم کا نظام فلسفہ بنتا ہے جس کی مختلف شکلیں ویدانتزم، مانویت، اشراقیت،
यानी न्यू प्लेटोनिज्म, योग, तसव्वुफ, मसीही रहबानियत और बुद्धिज्म वगैरह नामों से मशहूर हैं। इस फलसफे के साथ एक ऐसा निज़ाम अखलाक वजूद में आता है जो बहुत कम इजाबी यानी पॉजिटिव और बहुत ज्यादा बल्कि तमाम तर सल्बी यानी नेगेटिव नौइयत का है। ये दोनों चीजें मिलजुल कर लिटरेचर, अकायद, अखलाकियात और अमली जिंदगी में नफूस करती हैं और जहां जहां इनके असरात पहुंचते हैं वहां अफ्यून और कोकेन का काम करते हैं। पहली दोनों किस्म की जाहिलियतों के साथ इस तीसरी किस्म की जाहिलियत का ताउन अमूमन 3 सूरतों से होता है। नंबर 1, राहिबाना जाहिलियत इंसानी जमात के नेक और पाक बाज अफराद को दुनिया के कारोबार से हटाकर गोशाए उज़लत में ले जाती है और बदतरीन किस्म के शरीर अफराद के लिए मैदान साफ कर देती है। बदकार लोग खुदा की जमीन के मुतवल्ली बनकर आजादी के साथ फसाद फैलाते हैं और नेक लोग अपनी निजात की फिक्र में तपस्या किए चले जाते हैं। नंबर 2, इस जाहिलियत के असरात जहां तक अवाम में पहुंचते हैं वो उनके अंदर गलत किस्म का सब्र और तहम्मुल और मायूसाना नुक्ता नजर पैदा करके उन्हें जालिमों के लिए नरम नवाला बना देते हैं। इसी वजह से हमेशा बादशाह, उमरा और मजहबी इख्तिदार रखने वाले तबके इस राहिबाना फलसफा और अखलाकी अशात में खास दिलचस्पी लेते रहे हैं और यह खूब आराम से उनकी सरपरस्ती में फैलता रहा है। तारीख में कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि इंपीरियलिज्म, सरमायादारी और पापाइयत से इस राहिबाना फलसफा और अखलाक की कभी लड़ाई हुई हो। नंबर 3, जब ये राहिबाना फलसफा और अखलाक इंसानी फितरत से शिकस्त खा जाता है तो किताबुल हील की तसनीफ शुरू हो जाती है। कहीं कफ़ारे का अकीदा इजाद होता है ताकि दिल खोल कर गुनाह किया जा सके और जन्नत भी हाथ से ना जाए। कहीं हविस रानी के लिए इश्क़ मजाजी का हीला निकाला जाता है ताकि दिल की लगी बुझा भी ली जाए और तकद्दुस भी जूं का तूं कायम रहे। और कहीं तर्के दुनिया के पर्दे में बादशाहों और रईसों से साठ घाट की जाती है और रूहानी अमारत का वो जाल फैलाया जाता है जिसकी बदतरीन मिसालें रोम के पापाओं और मशरिकी दुनिया के गद्दी नशीनों ने पेश की हैं। ये तो इस जाहिलियत का मामला अपनी हम जिन्स बहनों के साथ है, मगर अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों में जब ये घुस आती है तो कुछ और ही गुल खिलाती है। खुदा के दीन पर उसकी पहली ज़रब ये होती है कि दुनिया को दारुल अमल, दारुल इम्तिहान और मज़रातुल आखिरा की बजाय दारुल अज़ाब और माया के जाल की हैसियत से आदमी के सामने पेश करती है। नुक्ता नजर के इस बुनियादी तगय्युर की वजह से आदमी ये हकीकत भूल जाता है कि वो इस दुनिया में खुदा के खलीफे की हैसियत से मामूर है। वो ये ख्याल करने लगता है कि मैं यहाँ काम करने और दुनिया के मामलात को चलाने नहीं आया हूँ, बल्कि गंदगी और निजासत में फेंका गया हूँ जिससे मुझे बचना और दूर भागना चाहिए। मेरे लिए सही पोजीशन ये है कि मैं यहाँ नॉन कोऑपरेटिव की तरह रहूं और जिम्मेदारियों को कबूल करने के बजाय उनसे किनारा करूं। इस तसव्वुर के साथ आदमी दुनिया और उसके मामलात पर सहमी हुई निगाह डालने लगता है और बारे खिलाफत को संभालना तो दरकिनार बारे तमद्दुन को भी अपने सर लेते हुए डरता है। उसके लिए पूरा निजाम शरीयत बेमानी होकर रह जाता है। इबादात और अवामिर और नवाही का ये मफहूम बिल्कुल साकित हो जाता है कि ये हयात दुनिया की इस्लाह और फराइज खिलाफत की अंजामदही के लिए तैयार करने वाली चीजें हैं। बरक्स इसके आदमी ये समझने लगता है कि इबादात और चंद खास मजहबी अमाल इस गुनाह जिंदगी का कफ़ारा हैं, बस उन्हीं को पूरे इन्हिमाक से ठीक नाप तोल के साथ अंजाम देते रहना चाहिए ताकि आखिरत में निजात हासिल हो। इस ज़हनियत ने अंबिया की उम्मतों में से एक ग्रोह को मराक़बा व मुकाशफा, चिल्ला कशी व रियाजत और औराद व वज़ाइफ, एहज़ाब व अमाल, सैर मुकामात और हकीकत की फ़लसफ़ियाना ताबीरों के चक्कर में डाल दिया और मुस्तहबात व नवाफिल के इल्तिज़ाम में फ़राइज़ से भी ज़्यादा मुनहमिक करके खिलाफत इलाहिया के उस काम से गाफिल कर दिया जिसे जारी करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम आए थे। हाशिया नंबर 1, आमाल से मुराद अमलियात हैं जिनसे बढ़कर बेअमली की कोई सूरत इंसानी जहन आज तक इजाद नहीं कर सका। नंबर 2, मकामात अर्जी नहीं बल्कि मुकामात रूहानी। नंबर 3, मसलन वहदतुल वजूद। और दूसरे ग्रोह में तकश्शुफ,
तअम्मक फिद्दीन, गुलू, मुशगाफी, छोटी छोटी चीजों की नापतोल और जुज़ियात के साथ गैर मामूली एहतमाम की बीमारी पैदा कर दी, हत्ता कि उनके लिए खुदा का दीन एक ऐसा नाजुक आपकीना हो गया जो जरा जरा सी बातों से ठेस खाकर पाश पाश हो जाता है। नतीजा ये हुआ कि उन बेचारों का सारा वक्त बस इसी देखभाल की नजर होने लगा कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए और ये शीशे का बर्तन जो सर पे रखा है खील खील होकर ना रह जाए। दीन में इतनी बारीकियां निकल आने के बाद नागुज़ीर है कि जमूद, तंगख्याली और कम हौसलगी पैदा हो। ऐसे लोगों में कहाँ ये काबिलियत बाकी रह सकती है कि निगाह जहां भी से इंसानी जिंदगी के बड़े बड़े मसाइल पर नजर डालें, दीन के आलमगीर उसूल व कुलियात पर गिरफ्त हासिल करें और जमाने की हर नई गर्दिश में दुनिया की इमामत और रहनुमाई के लिए मुस्तैद हों। नंबर 4, इस्लाम। चौथा माबादुल तबी नजरिया वो है जिसे अंबिया अलैहिस्सलाम ने पेश किया है। इसका खुलासा ये है, ये सारा आलम हस्तोबूद जो हमारे गिरदोपेश फैला हुआ है और जिसका एक जुज हम खुद हैं, दरअसल एक बादशाह की सल्तनत है। उसी ने इसे बनाया है, वही इसका मालिक है और वही इसका वाहिद हाकिम है। इस सल्तनत में किसी का हुक्म नहीं चलता, सब के सब ताबे फरमान हैं और इख्तियारात बिल्कुलिया उसी एक मालिक व फरमारवा के हाथ में है। इंसान इस मुमलिकत में पैदाइशी रईयत है, यानी रईयत होना या ना होना उसकी मर्जी पर मौकूफ नहीं, बल्कि ये रईयत ही पैदा हुआ है और रईयत के सिवा कुछ और होना उसके इम्कान में नहीं है। इस निज़ाम हुकूमत के अंदर इंसान की खुद मुख्तारी और गैर जिम्मेदारी के लिए कोई जगह नहीं, न फितरतन हो सकती है। पैदाइशी रईयत और एक जुज़्वे मुमलिकत होने की हैसियत से उसके लिए कोई रास्ता इसके सिवा नहीं है कि जिस तरह मुमलिकत के तमाम अज्जा बादशाह के अम्र की अताअत कर रहे हैं, इसी तरह ये भी करें। ये खुद अपने लिए तरीक़े जिंदगी वज़ा करने और अपनी ड्यूटी आप तजवीज़ कर लेने का हक नहीं रखता। इसका काम सिर्फ ये है कि मालिकुल मुल्क की तरफ से जो हिदायत आए उसकी पैरवी करें। इस हिदायत के आने का जरिया वही है और जिन इंसानों के पास वो आती है वो नबी हैं। मगर इंसान की आजमाइश के लिए मालिक ने ये लतीफ तरीका इख्तियार किया है कि आप भी छुप गया और अपनी सल्तनत का वो पूरा अंदरूनी इंतजाम भी छुपा दिया जिससे वो तदबीर अम्र करता है। जाहिर में सल्तनत इस तरह चल रही है कि ना उसका कोई हाकिम नजर आता है, ना कार परदाज दिखाई देते हैं। इंसान सिर्फ एक कारखाना चलता हुआ देखता है, उसके दरमियान अपने आप को मौजूद पाता है और जाहिर हवास से कहीं ये महसूस नहीं होता कि मैं किसी का महकूम हूं और किसी को मुझे हिसाब देना है। आयानो शहूद में कोई ऐसी निशानी नुमाया नहीं होती कि उस पर फरमा रवाए आलम की हाकमियत और अपनी महकूम व मसूलियत यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हाल गैर मुश्तबा तौर पर खुल जाए, यहां तक कि माने बगैर चारा न रहे। नबी भी आते हैं तो इस तरह नहीं कि उनके ऊपर अयानन वही उतरती दिखाई दे या कोई ऐसी सरी अलामत उनके साथ उतरे जिसे देखकर उनकी नबुवत मानने के सिवा चारा न रहे। फिर आदमी एक हद के अंदर अपने आप को बिल्कुल मुख्तार पाता है। बगावत करना चाहे तो उसकी कुदरत दे दी जाती है, जराए बहम पहुंचा दिए जाते हैं और बड़ी लंबी ढील दी जाती है, हत्ता कि शरारत व सियान की आखिरी हुदूद को पहुंचने तक कोई रुकावट उसे पेश नहीं आती। मालिक के सिवा दूसरों की बंदगी करना चाहे तो उससे भी जबरदस्ती उसे नहीं रोका जाता। पूरी आजादी दे दी जाती है कि जिस जिस की बंदगी इबादत अतात करना चाहे। दोनों सूरतों यानी बगावत और बंदगी गैर की सूरतों में रिस्क बराबर मिलता है। सामान्य जिंदगी, वसाइल कार, असबाब ऐश हस्बे हैसियत खूब दिए जाते हैं और मरते दम तक दिए जाते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी बागी या किसी बंदा गैर से महज इस जुर्म की पादाश में असबाब दुनिया रोक लिए जाएं। ये सारा तर्ज कार्रवाई इसलिए है कि खालिक ने इंसान को अक्ल, तमीज, इस्तदलाल, इरादा व अख्तियार की जो कुव्वतें दी हैं और अपनी बेशुमार मखलूक़ात पर उसे एक तरह के हाकमाना तसर्रुफ की जो कुदरत बख्शी है,
اس میں وہ اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ اسی آزمائش کی تکمیل کے لیے حقیقت پر غیب کا پردہ ڈالا گیا ہے تاکہ انسان کی عقل کا امتحان ہو۔ انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے تاکہ اس امر کا امتحان ہو کہ آدمی حق کو جاننے کے بعد کسی مجبوری کے بغیر خود اپنی رضا و رغبت سے اس کی پیروی کرتا ہے یا خواہشات کی غلامی اختیار کر کے اس سے منہ موڑ جاتا ہے۔ اسباب زندگی کا سرمایہ، وسائل اور کام کا موقع نہ دیا جائے تو اس کی لیاقت و عدم لیاقت کا امتحان نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیاوی زندگی چونکہ آزمائش کی مہلت ہے، اس لیے یہاں نہ حساب ہے، نہ جزا، نہ سزا۔ یہاں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ کسی عمل نیک کا انعام نہیں بلکہ امتحان کا سامان ہے، اور جو تکالیف، مصائب، شدائد وغیرہ پیش آتے ہیں وہ کسی عمل بد کی سزا نہیں بلکہ زیادہ تر اس قانون طبی کے تحت جس پر اس دنیا کا نظام قائم کیا گیا ہے آپ سے آپ ظاہر ہونے والے نتائج ہیں۔ حاشیہ نمبر 1۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دنیا میں قانون مکافات سرے سے کار فرما ہے ہی نہیں، بلکہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں کی مکافات دو ٹوک اور حتمی اور سری نہیں ہے، اور اس آزمائش کا عنصر ہر دنیاوی جزا اور سزا پر غالب ہے۔ اس لیے یہاں اعمال کے جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں انہیں اخلاقی حسن و قبا کا معیار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اعمال کے اصلی حساب، جانچ پڑتال اور فیصلے کا وقت مہلت کی یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ہے، اور اسی کا نام آخرت ہے۔ لہٰذا دنیا میں جو کچھ نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ کسی طریقے یا کسی عمل کے صحیح یا غلط، نیک یا بد، اور قابل اخذ یا قابل ترک ہونے کا معیار نہیں بن سکتے۔ اصلی معیار آخرت کے نتائج ہیں، اور یہ علم کہ آخرت میں کس طریقے اور کس عمل کا نتیجہ اچھا اور کس کا برا ہوگا صرف اس وحی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوئی ہے۔ جزیات و تفصیلات سے قطع نظر فیصلہ کن بات جس پر آخرت کی فلاح یا خسران کا مدار ہے یہ ہے کہ اولاً انسان اپنی قوت نظر و استدلال کے صحیح استعمال سے اللہ تعالیٰ کے حاکم حقیقی ہونے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے من جانب اللہ ہونے کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ ثانیاً اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد وہ آزادی انتخاب رکھنے کے باوجود اپنی رضا و رغبت سے اللہ کی حاکمیت اور اس کے امر شرعی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے یا نہیں۔ یہ وہ نظریہ ہے جسے ابتدا سے انبیاء علیہ السلام پیش کرتے آئے ہیں۔ اس نظریے کی بنیاد پر تمام واقعات عالم کی مکمل توجیہ یعنی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، کائنات کے تمام آثار یعنی فنومنا کی پوری تعبیر ملتی ہے، اور کسی مشاہدے یا تجربے سے یہ نظریہ ٹوٹتا نہیں۔ یہ مستقل نظام فلسفہ پیدا کرتا ہے جو جاہلیت کے فلسفوں سے بنیادی طور پر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ کائنات اور خود وجود انسانی کے متعلق معلومات کے پورے ذخیرے کو ایک دوسرے ڈھنگ پر مرتب کرتا ہے، جس کی ترتیب جاہلی علوم کی ترتیب سے سراسر متباین ہوتی ہے۔ ادب اور ہنر یعنی آرٹ اینڈ لٹریچر کے نشو و نما کا ایک الگ راستہ بناتا ہے جو جاہلی ادب و ہنر کے تمام راستوں سے متغیر ہوتا ہے۔ زندگی کے جملہ معاملات میں ایک خاص زاویہ نظر اور ایک خاص مقصد پیدا کرتا ہے جو جاہلی مقاصد و نقطہ ہائے نظر سے اپنی روح اور اپنے جوہر میں کسی طرح میل نہیں کھاتا۔ اخلاق کا ایک علیحدہ نظام بناتا ہے جسے جاہلی اخلاقیات سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ پھر ان علمی و اخلاقی بنیادوں پر جس تہذیب کی عمارت اٹھتی ہے اس کی نوعیت تمام جاہلی تہذیبوں کی نوعیت سے قطعاً مختلف ہوتی ہے، اور اسے سنبھالنے کے لیے ایک اور ہی طرز کے نظام تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اصول جاہلیت کے ہر نظام تعلیم و تربیت سے کامل تضاد کی نسبت رکھتے ہیں۔ فی الجملہ اس تہذیب کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں جو روح کام کرتی ہے وہ اللہ واحد و قہار کی حاکمیت، آخرت کے اعتقاد اور انسان کے محکوم و ذمہ دار ہونے کی روح ہے۔ بخلاف اس کے ہر جاہلی تہذیب کے پورے نظام میں انسان کی خود مختاری، بے قیدی و بے مہاری اور غیر ذمہ داری کی روح سرائیت کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اسی لیے
انسانیت کا جو نمونہ انبیاء علیہ السلام کی قائم کی ہوئی تہذیب سے تیار ہوتا ہے، اس کے خد و خال اور رنگ و روغن جاہلی تہذیب کے بنائے ہوئے نمونے سے ہر جز اور ہر پہلو میں جدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تمدن کی تفصیلی صورت جو اس بنیاد پر بنتی ہے، اس کا سارا نقشہ دنیا کے دوسرے نقشوں سے بدلا ہوا ہوتا ہے۔ طہارت، لباس، خوراک، طرز زندگی، آداب و اطوار، شخصی کردار، کسب معاش، صرف دولت، ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی رسوم، مجلسی طریقے، انسان اور انسان کے تعلق کی مختلف شکلیں، لین دین کے معاملات، دولت کی تقسیم، مملکت کا انتظام، حکومت کی تشکیل، امیر کی حیثیت، شورا کا طریقہ، سول سروس کی تنظیم، قانون کے اصول، تفصیلی ضوابط کا اصول سے استنباط، عدالت، پولیس، احتساب، مال گزاری، فائنانس، امور نافع یعنی پبلک ورکس، صنعت و تجارت، خبر رسانی، تعلیمات اور دوسرے تمام محکموں کی پالیسی، فوج کی تربیت و تنظیم، جنگ و صلح کے معاملات تک اس تمدن کا طور و طریق اپنی ایک مستقل شان رکھتا ہے، اور ہر جزو میں ایک واضح خط امتیاز اسے دوسرے تمدنوں سے الگ کرتا ہے۔ اس کی ہر چیز میں اول سے آخر تک ایک خاص نقطہ نظر، ایک خاص مقصد اور ایک خاص اخلاقی رویہ کار فرما ہوتا ہے، جس کا براہ راست تعلق خدائے واحد کی حاکمیت مطلقہ اور انسان کی محکومیت و مسئولیت اور دنیا کے بجائے آخرت کی مقصودیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔